हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मु समस्त को स्वागत करुछि लर्न ओडिया यूट्यूब चैनल को। आज आम आलोचना करबा डिमिरी फूल गल्प, जार गाल्पिक होउछंती अखिल मोहन पट्टनायक। गल्प आरंभ करबा पूर्व लेखकंकर विषय किछि जानि नेबा। अखिल मोहन पट्टनायक 1927 मसीहा डिसेम्बर 18 तारिख रे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर गल्प संकलन गुड़िक है झड़र इगल और धरणीर कृष्णसार ओ अंधबली, नदीर नाम गणतंत्र, प्रथम और शेष इत्यादि गल्प संकलन। तो ये जो सब गल्प संकलन तार भितर सब विभिन्न प्रकार गल्प रही डिमिरी फूल से गल्प मध्य आसी। डिमिरी फूल हूँ एक प्रतीक धर्मी गल्प। एथिरे गाल्पिक सूचाई देइछंती जहा केबे मिलिबनी ता पछरे गोड़ाइबा गोटे अप्राप्तिर दुख को निज कांधरे बहन कर चलिबा और शेष हाथ में केवल शून्यता को भेटिया कथा। किसी जिनिस जितेबाला आमठू बहुत दूर को चली जाए ता पछरे मनीष किपरि निजर मानसिक भारसाम्य हराई बसे ताहा ए गल्परे सूचित। ए गल्परे किछि चरित्र अछि, से गुड़िकर नाम गुड़िक है संजय, अशोक, मंजू आ वृद्ध महिला, एतिकी चरित्र। तो जो डिमिरी फूल गल्प कहीं दि जाए तार नामकरण कहीं गाल्पिक रखिंट। डिमिरी फूल माने आम कहूचे डिमिरी फूल बोली गोटे किसी अच्छी बोली आम सब वाक्य कहूचे, किंतु डिमिरी फूल के डिमिरी गछरे हुए ना। तो सही भली मंजू गोटे एमती चरित्र से दुनिया नाही, किंतु से गल्परे तांको उपस्थित करा जायछि जे से एबे भी बंचिछंती आ दूर को जाइछंती पाठ पढ़िबा पई। आ तांकर मांकर कौन होइछि ना मानसिक भारसाम्य हराई बसिछंती। से भूली जाइछंती जे से ट्रेन एक्सीडेंट रे मंजुश्री चली जाइछंती बोली। तो यही सब होछि गल्पर किछि किछि विषय वस्तु। चलंतु आमे गल्पर संपूर्ण आलोचना करिबा। भद्र महिला मते प्रथम ही संजय बोली धरी नहीं कही रखुची। संजय जी जहाँ को धरी नहीं सी होचंती मंजुश्रींकर विवाह करिवे बोली तांको पई ठीक करा जायथिला। तो भद्र महिला मते प्रथम संजय बोली धरी नहीं मोर सेथिरे प्रतिवाद करबाको मध्य साहस नथिला। घटनाटा प्रथम कहे मु अलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर छात्र। एठी अशोक बोली गोटे चरित्र ए कथा कही चलुची जे तार केमिति कौन से वृद्ध महिला सहित देखाला आ सी निजको संजय बोली केमिति परिचित कला ए गल्परे आमे आलोचना करिबा। पूजा छुट्टी रे बुली जाइथिली गौहाटी। तो गौहाटी से बुलिबाकू जाइथिले। सेईटा बोधहुए सहरर एक अभिजात संपन्न पड़ा हेबो, कारण प्राय एक प्रकार सुंदर सुंदर घास सबु धाड़ी बांधी रास्ता कରରେ ठिया होइचंती। एई नुआ नुआ घर गुड़िक जे आधुनिक रुचि संपन्न एथिरे कौनसी संदेह नाही, किंतु बेले बेले एमानंक एक प्रकार गठन प्रणाली दर्शक मनरे एक क्लांति आनी दिए। मने हुए एमानंकर एक प्रकार गठन प्रणाली दर्शक मनरे एक क्लांति आनी दिए। मने हुए एमाने जेमिति राताराती बजार रे बिक्री होउथिबा कौनसी प्रासाद शैली बही भितर ओह्लाई आसी एई रास्ता करर स्थावर हो जाइछंती। घर कहिले जो स्वातंत्र्य कथाटा मनकु आसे ताहा जेपरि एई अतिकाय प्रासाद गुड़िकरे एकांत अभाव। से घरर अधिवासी मानक सहित मोर परिचय नथिबा कथा। तेबे घर कथाटा मते मुख्य कथा नुहे, मोर मूल कथा को फेरी आसे। ताले से कौन कहबाकू चाहुचंती ता विषय आमे पढ़िबा। मु रहुथाए एही अभिजात पड़ार गोटे होटेल रे। एक प्राय आसन्न संध्यार मो पाद गणी गणी सेही रास्तार होटेल को फेरुछि। अकस्मात आकाशर उत्तर कोणरू मेघ घोटी आसिला ओ प्रबल बेगरे पवन बहिबाकू आरंभ कला। बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबाकू आरंभ करिबारु मने हेला आउ अल्प बाट मध्य अग्रसर हेबा संभव नुहे। से समय कौन होइछि ना वर्षा आरंभ होइछि। तो से कौन करिवे, तो अगत्या रास्ता करर निकटतर घर आड़कू आश्रय पाई प्राय दौड़िबाकू आरंभ कली। साधारण समय होइथिले फाटक खोलिबा आगर दरवान बा आल्सेसियान कुकुर जनित जो स्वाभाविक संकोच बा भय आसीथांता। आसन्न वर्षार बृहत्तर आशंकार से समस्त कथा मुहूर्तक पाई मनकू आसिला नाही।
ତ ସେ ସେଠି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ବର୍ଷାଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ କାଳେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିବ ଗୋଡେଇ ଆସିବ କି ଦରୁଆନ ଥିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲାନି ତାଙ୍କର କେମିତି କଣ ବର୍ଷାରୁ ଭିଜିବାରୁ କେମିତି କଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ହଠାତ୍ କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫାଟକ ଖୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ତ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କଣ କଲେ ନା ଫାଟକ ଖୋଲିକିରି ସେ ଘର ଭିତରେ ତା ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। ଘରର ବାରଣ୍ଡାଟି ଏକ ଲୋଭନୀୟ ରୁଚିରେ ସଜା ଯାଇଛି। ମସୃଣ ପ୍ରଶସ୍ତ ମୋଜାଇକ୍ର ମେଜିଆ ଉପରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବେତବୁଣା ବାସ୍କେଟ ଚୌକି, କାନ୍ଥରେ ପାଲିସ କରା ଶାଗୁଆନ କାଠର ନାମଫଳକ, ତଳକୁ ଛୋଟ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାକ୍ସ। ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ସିମେଣ୍ଟ ଜାଲି ଉପରେ ଘଞ୍ଚ ରାଧାତମାଳ ଲତା ଲଟେଇ ପଡିଛି। କିଛି ପୋର୍ସିଲେନର କୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କେତୋଟି ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ କାକ୍ଟସ। ବାହାରେ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଚାଲିଛି ଅବିରାମ ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଆକାଶକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏତେ ବଡ ଘରଟାରେ କେହି ଲୋକ ଥିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଯାଇକିରି ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛିଡା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଯେ କିଛି କେହି ଲୋକ ଥିଲା ଭଳି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଡିଓ ବା କାଚ ବାସନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ସଙ୍ଗତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରର କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ଆମର ସାଧାରଣତଃ କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଗଲା, କିଏ କୋଉଠି କାହାର ଡ୍ରେସ ପଟା ଥିବ ତାକୁ ଭିଜିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି କିଛି ଜିନିଷ ହଲଚଲ ହଉନାହିଁ ପୁରା ଯେମିତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲାନି। ଉତ୍ତାଳ ପବନରେ ସଦର ଦରଜାର ଝିନ ପର୍ଦ୍ଦା କନା ଗୋଡ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଚିତ୍ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତର ଦେଇ ଦେଖି ହେଉଛି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ରୁମର କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ଉଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସିଏ ବି ଘର ଭିତରେ ଉଡି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ବି କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ଯେ କେହି ଲୋକ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ କରନ୍ତା ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେପରି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପାରା ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ନିଷ୍ଫଳ ଚେଷ୍ଟାରେ ଡେଣା ପିଟୁଛନ୍ତି। କାରଖାନାର ଆଡ୍ଡାରୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ଐକତାନ ପରି ବର୍ଷା ଝରି ଚାଲିଛି। ଦୂରର ଲାଇଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖି ହେଉଛି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜଳବିନ୍ଦୁ ତଳର ପାଣି ଉପରେ ବଛର ଉଜ୍ଜଳ ଫଳକ ପରି ବିଦ୍ଧ ହୋଇ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରୂପାର ଗଣ୍ଡ ପରି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ଗୋଟାଏ ଅତି ଦୀର୍ଘକାୟ କୃଷ୍ଣକାୟ ଲିମୋସିନ ପୋର୍ଟିକୋ ତଳକୁ ପଶି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ଗାଡି ପୋର୍ଟିକୋ ତଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୁଅ ଦୁଇଟା ତଥାପି ଜଳୁଥିଲା ଓ ସେଇ ଆଲୁଅ ମୋ ଉପରେ ପଡି ମୋର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଲାଞ୍ଛିତ କରୁଥିଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୋର ମନେ ହେଲା ମୁଁ ଯେପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସେଇ କଟୁଆଳ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନରେ ପ୍ରତାରିତ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟର ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଆଲୁଅ ଲିଭିଗଲା ଓ ଅନ୍ଧକାର ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ କରି ସମଗ୍ର ପରିବେଶଟିକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଗିଳି ନେଲା। ତ କାହାର ଗୋଟିଏ ଆସିବାର ଦେଖିକିରି ସେ ଯୁବକଟି ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଛି। ଗାଡି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଣ୍ଠିତା ନାରୀ କଣ୍ଠ ବେଶ ଜୋରରେ କହି ଉଠିଲା, ଆରେ ତୁମେ ସଞ୍ଜୟ। ତ ସେ ଯୁବକ ଜଣକକୁ ସେ ନାରୀ ଜଣେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଏକ ମଧୁର ଉଷ୍ଣ ଆକର୍ଷଣରେ ମତେ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲୁଅରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ସେ ନାରୀ ମହିଳାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ। ଭଦ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ବୟସ ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଟ ରଖିବାକୁ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆଲୋକରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛୁ, ଅଥଚ କାହା ମୁହଁରେ କଥା ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେଇକିରି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ମତେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ସେଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମନେ ମନେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ମୋ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ମହିଳା ଜଣକ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତମେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ବଦଳି ନାହଁ ସଞ୍ଜୟ। ସେବେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଛ। ତାପରେ ପୂଜାରୀକୁ ଡାକି କଫି ପାଇଁ ବରାଦ ଦିଆଗଲା। ମୁଁ ଠିକ୍ ମନେ ରଖିଛି ନା? ତୁମେ ଚା ଖାଅ ନାହିଁ,
ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ମନେ ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ କହିଲ ଦେଖି ସଞ୍ଜୟ, ମୁଁ ଚାରେ କେତେ ଚାମଚ ଚିନି ଖାଏ? ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନୀରବ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ ଏକ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଉଦାସୀନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସିଛି। ସେ କାଉଚ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଉଜି ପଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ବୟସରେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ରଖିବା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଞ୍ଜୁ କଥା ଦେଖ, ସେ ଏମିତି କଣ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯିବାକୁ ତାର କଣ ସମୟ ହେଉନାହିଁ? ଏଇ ତୁମେ ତ ଆସିଲ। ତାର ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ ସେ ତା ପାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ, ଛୁଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିବାକୁ ବସିଲା, ଆସିଲା ନାହିଁ ତ। ମୁଁ ମୂକ ହୋଇ ବସି ରହିଛି କେବଳ। ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଯୁବକଟି ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ମତେ ଏ ମହିଳା କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ କଥା କହୁଛି ବୋଲି। ବାହାରର ବର୍ଷା ନ କମିଲେ ମୋର ଏ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଯେ ଅସମ୍ଭବ କଥା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିସାରିଲିଣି। ଭଦ୍ର ମହିଳା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜୁ ତ ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏଇ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବରରେ ବିଲାତ ଚାଲିଯିବ। ତାର ବାପା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଠିକ୍ କରି ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ପୁଣି ଯେ କେବେ ଦେଖା ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଜାଣେ। ପିଲାଦିନେ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁ ଥିଲା, ତୁମେ ଥିଲ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଯାଇ ଏତେଟା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ଦୃଷ୍ଟି କଠିନ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ମଞ୍ଜୁର ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ତାକୁ ଯେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ, ମା ହୋଇ ତା ତ କରାଯାଏ ନା। ବର୍ଷାର ବେଗ ସାମାନ୍ୟ କମିଛି। କର୍ଣ୍ଣିସରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହେଉଛି। ମୁଁ ଘଣ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖି ଉଠିବାର ସୂଚନା ଦେଲି ଓ କହିଲି ଯେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ସହିତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆସିଲା ବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳା ମୋର ଠିକଣା ପଚାରିଲେ ଓ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ମୋଡ଼ ଉପରେ ଟି ଭ୍ୟୁ ହୋଟେଲର 24 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଆସି ଓହ୍ଲାଇଛି। ତାହେଲେ କୋଉ ହୋଟେଲ? ଟି ଭ୍ୟୁ ହୋଟେଲର 24 ନମ୍ବର ରୁମ୍। ତ ଭଦ୍ରମହିଳା ବୋଧହୁଏ ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ପାହାଚ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲି। ତ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଥିରୁ ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ଭଦ୍ରମହିଳା ପୁଣି ଥରେ ବାଧା ଦେଲେ, ନା, ତମେ ଏଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଲିକରି ଯିବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ। ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଆଦେଶର ସ୍ୱର ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ସୋଫର ତୁମକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ସେ ତୁମ ହୋଟେଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିବ। ଅଗତ୍ୟା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲି ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଯେତେ ସମୟ ବସିଥିଲି ଭଦ୍ରମହିଳା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ କୌତୂହଳ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଦମନ କରିଥିଲି। ତାର ଦିନ ହୋଟେଲରେ ବେହେରା ସକାଳୁ ଆସି ଚାର ସରଞ୍ଜାମ ମୋର ଖଟ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶୁଣିଲି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ? ନିଜର ପରିଧେୟ ସାମାନ୍ୟ ସଂଯତ କରିନେଇ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ଜଣେ ପୌଢ଼ ଭଦ୍ରଲୋକ। ଦେଖିଲେଇ ମନେ ହେବ ଯେପରି କୌଣସି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର ଆଘାତରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଯଥା ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଅନେକ ବର୍ଷ। ଦେହରେ ଧୋତି, ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ହାତର ବାଡ଼ି ଏକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଭିଜାତ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚମଡ଼ାଟିକୁ ଆଖିରେ କାଢ଼ି ଆଣି ରୁମାଲରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ପୋଛି ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରେ ଦେଲେ ଓ ଚୌକି ଉପରେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେଲେ ମତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୌକିରେ ବସିବା ଲାଗି ଇଙ୍ଗିତ କଲି। ତାହେଲେ ଅଶୋକ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଚୌକି ଉପରେ ବସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତ ଚୌକିରେ ବସୁ ବସୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ମସ୍ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁମେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାରେ ବର୍ଷା ବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲ ସେଟା ମୋର ଘର ଓ ସେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ସେ ମତେ ପ୍ରାୟ ଜୋର କରି ପଠାଇଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ହେଉଛ ସଞ୍ଜୟ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଅଶୋକ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସତରେ ଲଜ୍ଜିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ କିଏ କହୁଥିଲେ? ଅଶୋକ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅଶୋକକୁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ? ସେ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ଜଣକ। କିନ୍ତୁ କେଜାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆତିଶଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରଲୋକ କହିଲେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସଞ୍ଜୟ ଗଠନ ସହିତ ତୁମର ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାଣିହେବ ତୁମେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ।
ତେବେ ଏଥିରେ ତୁମର କ୍ଷମା ମାଗିବା ବା ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅଶୋକ, ଏଟା ନିୟତିର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପରିହାସ। ଦିନେ ମୋର ଝିଅ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ସହିତ ସଞ୍ଜୟର ବିବାହ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଓ ସେ ସ୍ଥିର ଚକ୍ଷୁରେ ଟିପର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ୟା ଭିତରେ କପେ ଚା ତିଆରି କରି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଦେଲି। ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଚା କପ୍‌କୁ ଓଠ ପାଖକୁ ନଉ ନଉ ସେ କହିଲେ, ସେ କଥା ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାଲି ରାତିରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହେବାର ଦେଖିଲି। ସେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଏକ ନିରପରାଧ ଭ୍ରମର ବିନିମୟରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ? ଏତିକି କହି ଭଦ୍ରଲୋକ ପୁଣି ଥରେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ କଥା କେବଳ ମନେ ମନେ ନିଜକୁ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଆଖିରୁ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟା କାଢ଼ି ନେଇ ରୁମାଲରେ ଆଖି ପୋଛୁ ପୋଛୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁମେ ବୟସରେ ମୋ ପୁଅ ପରି। ତୁମକୁ ମୁଁ ଅଶୋକ ବୋଲି ନା ଭୁଲ କଲି। ତୁମକୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ହିଁ ଡାକିବି। କୌଣସି ଅସତର୍କ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧୁର ଭ୍ରମ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହେଁନା। ଶୁଣ ସଞ୍ଜୟ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ପରିବାରରେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ପରିଚୟ ସଞ୍ଜୟ। ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଦାବୀ। ତୁମକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠିକି। ମୋର ଅର୍ଥର ଅଭାବ କେବେ ନଥିଲା, ଏବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱରର କାତରତା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅତୀତ। ତୁମେ କଥା ଦିଅ ସଞ୍ଜୟ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ସଞ୍ଜୟର ଅଭିନୟ କରିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ମୁଁ ସତରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି। କହିଲି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ଆସିବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଉପରୁ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ଓଜନଦାର ପଥର ଓହ୍ଲାଇଗଲା ଯେମିତି। ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଇବେ। ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବୁ। ଆଉ ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ନେଇ ମୋର ରୁମ୍‌କୁ ଫେରିଲି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଉଞ୍ଜରେ ଇତସ୍ତତଃ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦମ୍ପତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମୃଦୁ ଚାପ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ ସଞ୍ଜୟ। ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ବାହୁଲଗ୍ନା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଗତ ରାତିର ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ ନାରୀମୂର୍ତ୍ତି। ଭଦ୍ରମହିଳା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟ୍ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ମଞ୍ଜୁ, ମାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରବୁଲ୍। ମୁଁ ସମୀହ ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଫେଲ୍ଟ ପେନ୍ସିଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଅକ୍ଷରରେ କେବଳ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯାଇଛି, ମଞ୍ଜୁ। ଧାତବ କଣ୍ଠରେ ମାଇକ୍‌ର ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ଆସି ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ମୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରକୁ ଡାକି ନେଇ ଆସ୍ତେ ପଚାରିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ମଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ଠିକଣା ଜାଣେନା। ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା। ମନୁଷ୍ୟ ଆଖି ଏପରି ସ୍ଥିର ନିର୍ଜୀବ ହୋଇଯିବାର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। ଠିକ୍ କାଚର ଆଖି ପରି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟର ନୀରବ ଇଙ୍ଗିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୌଢ଼ ଶରୀରଟି ଦୋହଲି ଗଲା 2 ଥର। ସେ ମୋର କାନକୁ ଆହୁରି ପାଖକୁ ମୁହଁ ଆଣିଦେଇ ଦାନ୍ତ ଚିପି ଚିପି କହିଲେ, ମଞ୍ଜୁର ଠିକଣା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣେନା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ହେବା ପରେ ପରେ ସେ ଆଜିକି ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଯାଏ। ସେ ସମ୍ବାଦ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜିଯାଏ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ମଞ୍ଜୁ ପଢ଼ୁଥିଲା 3rd ଇୟର୍‌ରେ। ତେଣୁ ଆଜି 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଓ ତାପରେ ତାକୁ ବିଲାତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଗବେଷଣା କରିବାକୁ। ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ରୋପେଲର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ଘୂରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ମାଇକ୍‌ର ସେଇ ଧାତବ କଣ୍ଠ ତୁହାକୁ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛି। ମୁଁ ତରତରରେ ପ୍ଲେନ୍‌ରେ ସିଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି। ସିଡ଼ିର ମଝିରେ ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଚାହିଁଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର
ସୃଷ୍ଟିର ଦୁଇଟି ନିଃସଙ୍ଗ ଅଭିଶପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୁଳା ଆକାଶକୁ ହାତ ତୋଳି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଗଳ୍ପଟି ଶେଷ ହେଇଛି। ଏଇ ଗଳ୍ପରେ କଣ ଅଛି ନା ମଞ୍ଜୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯୋଉଟା କି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖବରଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଶୋକ ଯିଏ ମାନେ ଭୁଲରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ନ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଜୟ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି, ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ କିଏ ମଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ବାହା ହେବେ, ମାନେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷଟା ହୋଇଛି ତ ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆସିକିରି ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଆସିନାହିଁ, ତମେ ହଉଛ ଅଶୋକ ବୋଲି। ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପ, ଡିମିରି ଫୁଲର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଏ ସମାଜରେ, ଯୋଉଟା କି ଡିମିରି ଫୁଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଳ୍ପକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ